ديجي كلوب بودكاست برعاية توب نت، المزود الأول للفيبر أوبتيك في تونس. قوي في الكونيكسيون وتعدل التري او ديبي. وكان الزون متاعك كوفيرت بالفيبر أوبتيك نجم تعمل سمارت فيبر وتولي عندك أقوى كونيكسيون في تونس. توب نت، أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. رجعنا معكم في دي جي كلوب في آخر حلقة من عام 2022. نعرفش أنا هو موسم عادش نعرف نحسب، لكن المهم نجم نقول لكم ميرسي بوكو اللي انتم قاعدين معنا فيدال. قداش من عام وانتم معنا قاعدين تتفرجوا وتسمعوا، توليتوا تتفرجوا مي سورتو تسمعوا فينا. كل مره نحكيو على دي سوجي كونسيرنون لو سيكتور دو لايتي. ديزولي كان صوتي تعب شويه اليوم، باع خارج من مرضى كبيره شويه. ان شاء الله كلكم لاباس وان شاء الله ديما تونس لاباس. ومعنا ان انفيتي فرحانين برشا اللي هو معنا اليوم، هو السي مالك كزدغلي، ديريكتور اوبيراسيونيل سوفريكوم. اهلا وسهلا بك. عسلامة، مرحبا بك سيدي. مرحبا بك انت زاد اللي جيت بحذانا اليوم، اول مره تجي بحذانا، اول مره نحكيو على سوفريكوم في دي جي كلوب. دونك اليوم باش نحكيو على سوفريكوم، على لي ديفلوبور، لو سيكتور تاع السيكتور هذا تاع الديفلوبمون انفورماتيك. بون كلمة كبيرة برشا، لكن خلينا نقولوا développement informatique. باش نحكيو على l'aspect managérial تاع comment gérer une équipe, surtout avec ce qui se passe dans le monde en Tunisie, la concurrence entre les différentes entreprises في السيكتور نتاع التكنولوجي. Et surtout باش نحكيو على l'avenir de ce métier-là avec l'IA, avec l'intelligence artificielle. على خاطر في البريود الأخرانية شنعت على الانترنت grâce ولا à cause de chat GPT اللي هذا يخرج يقول لك الله الله يظهر لي بيانتو باش نشدوا ديارنا نحن لي ديفلوبور، بيسكو لانتيليجنس ارتيفيسيال تنجم ديفلوبي وحدها. دونك نوتر افنير اي مناسي. دونك جوستومون باش ناخذوا لافي نتاعك سي مالك كزدغلي. مي افون تو سا خلينا نبداو بالبدايه اللي هي سوفريكوم. بور سو كي نو كونيس با سوفريكوم، كيفاش تحكي لنا شويه على سوفريكوم؟ Sofricom, c'est un acteur très important dans le secteur IT Fitouns. On vient de fêter nos 10 ans d'existence en Tunisie et nos 1000 collaborateurs. Donc on a une moyenne d'âge de 32 ans, on a une parité homme-femme voilà, exceptionnelle, et puis surtout on gère un portefeuille très important de projets du groupe Orange un peu partout dans le monde. Voilà, donc aujourd'hui Sofricom, c'est l'une des sociétés les plus connues dans le secteur du développement et de l'IT. Ce qu'on appelle un ESN, c'est ça? Voilà, ça c'est plutôt une définition un peu française, mais je dirais un acteur IT et sur le domaine dans le secteur IT et software qui en Tunisie. Voilà. Très bien. Donc, un petit directeur opérationnel Sofricom. Qu'est-ce que c'est un directeur opérationnel? Alors, tout simplement, je gère des équipes de développement essentiellement. Donc, j'ai des équipes qui travaillent pour Orange France notamment, dans le cas de la direction que je gère, avec des équipes projets, des équipes également transverses, d'architectes, de référents, de coach agile. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord, très bien. Ben, انت كان معنا اليوم على خاطر باش نحكيو جوستومون d'un point de vue manager chez Sofricom, comment on peut gérer des équipes تاع ديفلوبور. على خاطر ساعات يجوني عباد يقول الراتسه هذيا كيفاش نتعامل معها. بون سي فري كو تظهر تخش عليها un peu de la vulgarité. Non, c'est pas vulgaire, mais c'est dire que فما des managers et des directeurs qui pensent انهم ces gens-là qui travaillent dans le secteur ما همش flexible برشا، مش متعاونين برشا. يا هي لا فماش زون غريز، ils n'excellent pas dans l'art de la négociation. Et donc تحسهم فما برشا يقول لك هل لي زانجينيور هذوما ياسر صعاب كيفاش نجم نجاريهم. با جوستومون خلينا نسالوك كيفاش نجموا نجاريو سي زانجينيور لا. لكن قبل ما نبداو نحكيو على الموضوع هذا دان بوين دو فيو ماناجر، دونك خلينا نحكيو على لو ديفلوبور جوستومون دان بوين دو فيو ريكروتمون. كيفاش chez Sofricom ces ingénieurs que vous recrutez يجيكم يكونوا يتجراو ما يمشيوش عند الاخرين، خاطر on le sait très bien فما concurrence كبيره ياسر de la part des autres entreprises. Et pourtant نلقاو اللي برشا يمشيو يتجراو لسوفريكوم. C'est quoi la recette?
Tout d'abord, je vais parler d'ingénieurs en général, parce que nous avons des développeurs, il y a plusieurs métiers dans le développement. Il y a les qualifieurs, les développeurs, les intégrateurs, les architectes, les product owners. Donc, je risque, quand je parle de développeurs ou je parle d'ingénieurs, généralement, je peux parler de ces métiers-là. Et voilà, pour être vraiment aussi... je ne peux pas être exhaustif et parler de tous les métiers, mais à Sofricom, nous avons pratiquement un spectre très large des métiers du développement informatique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, aujourd'hui, à Sofricom, l'avantage qu'on a, on a une bonne réputation sur le marché et il n'est pas venu un peu comme ça parce que on sait qu'un développeur, quand il va rejoindre, ou un qualifieur, un ingénieur, quand il va rejoindre quand il va rejoindre Sofricom, il va bénéficier d'un accompagnement, d'une intégration. Donc on donne beaucoup d'importance à l'intégration dès le premier jour, à l'accompagnement du collaborateur. Donc en fait, lorsque vous le recrutez, mais يبداش direct الخدمة ساعة تقول له مرحبا بك إجا خلينا نعرفوك. Voilà, exactement. Il y a des formations qu'on fait d'intégration qui le permettent باش يعرف l'écosystème, يعرف les projets les outils, les process. Donc ça c'est un élément très important. Il y a également il y a une vie d'entreprise qui est très riche. Il y a un équilibre, تعرف نحكي برشا على work life balance توا, ou surtout la génération Z, elle est très sensible à ce point-là d'avoir. Justement, حبيت نسألك خاطر أكيد فما la nouvelle génération. D'ailleurs عملنا حلقة على génération Z et cette génération TikTok. تنجموا تعاودوا تسمعوها. حبيت نعرف est-ce que déjà fait les formations اللي تعملوا فيهم تاع l'onboarding هذايا. قلنا donc c'est un onboarding technique باش تعرف البروسيس, باش تعرف les outils de travail, وزاد باش تتعرف على العباد جو سوبوز اللي يخدموا غاديك او لي ارشي وكيفاش تتعامل معاهم. دونك اسكو فما فولي سوفت سكيلز في الonboarding؟ مش كان في الonboarding en fait, le volet soft skills باش يقعد ديما معك. انت اليوم تجي collaborateur Sofricom. Très bien, نبدا ساعه في l'onboarding في البدايه. Voilà, l'onboarding, l'objectif نتاعو déjà c'est d'introduire le collaborateur à l'écosystème et à l'écosystème de Sofricom, d'Orange également, parce que nous on fait partie d'un groupe et on bénéficie de l'expertise du groupe Orange et de mettre un peu le collaborateur, l'ingénieur dans le bain. D'accord. Ensuite, il y a un accompagnement qui se fait et dans cet accompagnement-là, il y a des formations, que ce soit techniques ou tout au long de la route. Tout au long de la route. On a un énorme budget de formation et les dernières années, nous avons mis le focus que ce soit sur les formations techniques, parce que c'est un peu notre métier. Normal. Voilà, c'est normal, c'est notre métier. Mais surtout sur les formations soft skills. Et j'ai remarqué qu'il y a un intérêt très important que portent aujourd'hui les nouvelles recrues à ce type de formation. Les formations en communication, en technique de négociation, tu as parlé de négociation, en technique de négociation, en public speaking également. Et à Sofricom, on donne beaucoup d'importance à ce type de formation-là. Donc, il parle, il communique, et bien écrire un email, bien écrire un rapport, parler en français, en bon accord français. Je pense que, voilà, déjà, l'arbeit d'éligion, il y a un niveau. Donc, généralement, c'est des personnes qui savent parler, qui ont fait leurs études. Moi, je ma discussion entre collègues avec un client. Donc, il y a un apprentissage qui se fait en cours de route. اليوم وقت اللي تدخل في équipe, il y a un apprentissage qui se fait par la pratique. Ça. Et puis, il y a les formations qu'on essaie de voir avec le collaborateur شنو هو l'axe اللي يحب يخدم عليه. ما نجم نقول لك انت اليوم وليد دخلت تخدم معنا جديد شنو l'axe. On a un catalogue de formation de soft skills. Et avec ton manager, tu vas voir quelle formation plus adéquate peut-être تحب تمشي أكثر في public speaking, prise de parole en public, parce que voilà, tu penses que voilà, tu veux faire des présentations, tu es un peu timide, donc voilà, c'est pas ton cas, mais c'est bon. Non, ça c'est intéressant. Mais justement, تعرف علاش خاطر برشا راهو من les ingénieurs et parfois il y a des managers يجيوني معناها مش بصريح العبارة يقولوها من تحت لتحت نتاع مانجر يجيوني معناها مش بصريح العباره يقولوها من تحت لتحت نتاع والله متعبين هالناس هذو ما يعرفوش كيفاش معناها يحكيوا ديما نقول لهم خليهم يمشيوا يقراوا مسرح وقت يجوني دي انجينيور تاع وليد كومون جو في فير بور ريوسير اون انتربريز نقول لهم برا اعمل مسرح على خاطر البابليك سبيكينغ وانك تقف وتعرف كيفاش تحكي سي ان اليمون
très important, même si tu travailles mal avec sur des ordinateurs et avec des serveurs. Là, la communication directe, elle est très importante, que ce soit avec ton employeur, les collègues, quand tu es en contact avec un client. Bien sûr, je suis tout à fait en phase. Il y a حتى كأنك développeur باش غادي وقت كبير من خدمتك dans des réunions. Que ce soit enfin, la plupart de nos projets sont en mode agile et en Scrum, il y a les daily meetings, il y a ce qu'on appelle des réunions récurrentes. Les réunions, les développeurs ils sont amenés à prendre la parole, à défendre leur position. On fait des rétrospectives, on fait beaucoup de rétrospectives. Les rétrospectives, c'est une réunion magnifique où tout le monde va dire, va revenir à une certaine période du projet, 2, 3 semaines, 4 semaines, et on va dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et donc là, on a besoin de prendre la parole. Les ingénieurs et ce problème entre guillemets de communication. Ça, tout d'abord, il faut voir que depuis les études internes, on n'a pas le lycée, les facultés, on n'a pas mis l'accent cet aspect soft skills. كان le maths ou le physique ou sciences qu'on paye fiam. Voilà. Après, on peut entre parenthèses rater les autres matières. Ce qui est en train de changer avec les nouvelles générations. Donc voilà, je disais que déjà il faut être indulgent avec cette génération-là. C'est une génération qui veut apprendre, qui est sensible. Cette génération Z. Z, et même avec les autres générations. Je suis pas très convaincu du cap générationnel. Je vois qu'il y a une évolution, qu'il y a un changement qui est naturel. أنا بالعربي الجدد هذوما ils ont tendance باش يفهموا لك تقول لهم public speaking etc. soft skills يقول لك وين نحب نتعلم ولا يقول لك تعطي pas forcément c'est parce que j'ai dit que ils ont eu peut-être la chance d'avoir plus d'activités dans leur université, dans leur faculté, d'être nés dans une époque qui c'est un peu l'âge de la communication, l'âge de l'humain. Il suffit de dire au téléphone ou de faire qu'il est influenceur. Donc, ils connaissent l'importance de la communication. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience des ingénieurs de l'importance des soft skills. Mais également, l'entreprise a une responsabilité. D'accord. Je ne pas du discours de dire les ingénieurs ou les ingénieurs, oui, mais qu'est-ce que tu as fait en tant qu'entreprise? C'est vrai, l'ingénieur, il a quitté la faculté à 23, ou à 24, ou à 25 ans. Après, l'entreprise, également, c'est une seconde école. Et donc, il y a une responsabilité de l'entreprise d'accompagner nos ingénieurs. Et voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Process voilà, exactement. Du moins, Sofricom. Exactement, voilà. Voilà, j'ai eu avant de قداش Sofricom حتى budget mais je نقولوا عليه mais c'est un énorme budget حطته على هذه الفورماسيون continue des employés entre autres على soft skills ou d'ailleurs يظهر لي اللي فما des cours حتى en ligne qui sont disponibles gratuitement pour les في Sofricom. Oui, on offre la possibilité de suivre des MOOC en ligne. Et ça, c'est une grosse. Alors, c'est l'un des avantages également de faire partie d'un groupe comme le groupe Orange. Voilà, ça nous permet de bénéficier d'initiatives comme celle-là. Donc, on a un catalogue très important de cours en ligne, de MOOC. Et voilà, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment donner la possibilité aux collaborateurs d'apprendre, d'évoluer. Mais si j'ai un message à passer ici, c'est que l'apprentissage doit essentiellement être une motivation intrinsèque. Je m'en attends. اليوم انت حكيت على الميtier du développeur. Je pense que c'est l'un des développeurs. Encore quand je dis développeur, je parle des qualifieurs, des ingénieurs, voilà, de tous ceux qui travaillent dans le métier de l'ingénierie logicielle. Voilà, que ce soit des PO, des Scrum Masters, des analystes fonctionnels, des qualifieurs, des intégrateurs, etc. Quand on est dans ce métier-là, c'est un très beau métier.
c'est un très beau métier. Et c'est une chance, je pense, que d'être sur ce métier-là aujourd'hui en 2022. C'est un métier que j'adore personnellement. Je suis manager, mais quand tu es toi les managers, en fait, منين جيت انت شنو قريت؟ Ben جيت من l'ingénierie logicielle. J'ai eu mon diplôme l'INSAT en génie logiciel en 2008 et puis j'ai commencé au début une carrière technique. Donc quand tu développes voilà, quand tu développes خدمت administration système, voilà, j'ai touché à beaucoup d'aspects de l'IT et je porte encore cette justement هكا انت وصلت لتوا تبارك الله وليت ماناجر وماذا بيا نشوف الباركور نتاعك فاش خلطت له الماناجر هذا وشنو هما لي تشالنج اللي تعرضوا لي ماناجر اما حاب نكمل encore avec les employés celui qui معناها décide d'aller postuler chez Sofrecom ou يطلع البروفيل نتاعو باهي وسوفريكوم l'accepte. Donc on a vu qu'il y a beaucoup d'avantages انه déjà باش يتعلم برشا حاجات notamment في السوفت سكيلز اللي هي حاجه qui fait défaut à beaucoup d'ingénieurs عندهم مشكله الاتصال هذايا. دونك مع سوفريكوم يتعلموا déjà عندهم des cours en ligne gratuits beaucoup d'avantages. ولكن نحب نسألك بارابور à des profils اللي هما يخموا على انه به ما لا نمشي لسوفريكوم جوست باش نتعلم pour trouver quelque chose de mieux ailleurs. شنو تنجم تجاوبهم الناس هذوما؟ باش عندنا كمان نفس الريفليكسيون تاعي وقت اللي قلت c'est un beau métier, ça c'est une face de la médaille. L'autre face c'est un métier qui est très challengeant. علاش très challengeant؟ خاطر اليوم اذا كان انت تكون تخدم في لو ميتي دو لايتي وتلقى حتى شويه هكا 6 شهور تفيق باش تلقى الدنيا تبدلت. حكيت على تشات جي بي تي قبيله. تشات جي بي تي سي quelques jours les changements, les avancements technologiques qui sont énormes. Et quand tu es dans l'IT, quand الواحد يخدم يكون développeur ولا qualifieur, il a l'obligation, il est tenu d'apprendre tous les jours. Et donc d'un côté, c'est un métier qui est très gratifiant sur tous les plans, hein. Et d'un autre côté, c'est un métier qui est très challengeant. Pour revenir à ta question, quelqu'un qui va intégrer Sofrecom et qui rate l'occasion aujourd'hui de profiter de tout ce qu'offre Sofrecom pour apprendre, pour évoluer, pour améliorer ses compétences, je pense qu'il va passer à côté d'une opportunité très importante. Lyouma fi Sofrecom, par exemple, on a tout un programme pour améliorer la qualité de nos livrables, la qualité de code, l'excellence technique, qui s'appelle ce qu'on appelle le jargon interne de software craftsmanship, qu'on est en train de faire avec nos collègues à Orange France. Mais c'est un programme où on va pratiquement dire à nos collaborateurs, on va vous aider à être mieux dans ce que vous faites. Bien sûr, l'entreprise est gagnante, parce que tout ça, on aura de meilleurs livrables, on aura une meilleure qualité de code, mais en même temps, on va accompagner nos collaborateurs à devenir de meilleurs développeurs, à améliorer leurs compétences. Et donc aujourd'hui, chaque collaborateur, il a un choix. Soit de dire, voilà, je fais, c'est un parcours, je fais quelques années, voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est une transition. Ou bien de dire je vais profiter à fond de ce qu'offre aujourd'hui l'entreprise et, encore plus important, je peux évoluer dans cette entreprise-là. Parce que on a un marché d'emploi interne. On encourage la mobilité et donc tu peux évoluer, tu peux changer de poste, tu peux évoluer au sein de l'entreprise. Moi aussi, j'ai évolué au sein de l'entreprise. Donc, je suis directeur depuis février, mais avant, j'étais manager. Donc, il y a des possibilités d'évolution au sein de Sofrecom. Et que ce soit d'évolution technique, d'apprentissage, d'évolution dans la carrière. Donc, voilà, c'est un choix, je pense, que le collaborateur doit faire. Nous sommes là, en tant que manager, d'accompagner ces collaborateurs-là pour leur dire... Voilà, ça dépend de vous, de votre conviction. Je peux reformuler voilà. En d'autres termes. معناها انت كان جاي معامل باش تتعلم حاجتين 3 من سوفريكوم وتعرفش تمشي تقول انت ولي عندي دي سكيلز ما احسن نمشي لبرا راك تغلط على خاطر ديما الشيء يقدم. اي دونك دوكو حتى لو كان عملت 6 اشهر في سوفريكوم راهم بعد 6 اشهر اخرين باش تلقى une autre technologie il faut être up to date.
ديما. Et quoi qu'il en soit, c'est pas un seul corps de métier, il y a plusieurs départements, plusieurs métiers, et donc التعلم نتاعك ما يوفاش. Voilà. On peut dire Exactement. ça. Et donc du coup, كيما تعتبر روحك في اليونيفرسيتي اللي قعدت قداش من عام وانت تتعلم راهو ça continue chez Sofrecom avec l'avantage d'être payé au moins حاجه بوزيتيف هذايا. هنا نحب نخلط un article اللي انت هبطته خاطر سيمال كازداري qui est directeur opérationnel chez Sofrecom, il a le blog c'est Medium en fait, الناس تنجم تهبط عليه des articles, donc هبط une série d'articles. واحد من les articles اسمه How to become a specialist in being a generalist avec point d'interrogation à la fin. Et donc في l'article اللي كتبته فما خلينا نقولوا deux challenges. Le challenge l'ouleni, c'est que tu dois être bon dans ce que tu fais. Et donc, tu vas te spécialiser. Lesquels, en même temps, l'industrie, en sous-entendu, l'entreprise, طالبة منك أنه تابع l'excellence نتاعك أنك تبدأ ماس برشا d'autres domaines, d'autres technologies فاهمها تبدأ عارفهم. Et donc, du coup, l'ingénieur باش يقول لك أمني مش نشد هنا تاو معناها نكون spécialisé et j'étais recruté pour ça et en même temps je dois apprendre d'autres technologies. شنو نعمل أنا تاو أمني نشدوها تاو شنو la vie نتاعك ولا qu'est-ce que tu pourras dire à ces gens-là d'un point de vue manager. C'est une très bonne question. C'est vrai, c'est un vrai challenge اليوم وقت اللي نكونوا في l'IT على خاطر on nous demande d'être كيما قلت انت très spécialisé dans ce qu'on fait. La concurrence, elle est très rude, très importante. وفي نفس الوقت كنشوف قداش معناتها les technologies اللي موجودين et l'évolution c'est énorme. كنت تاخذ انت métier نتاع développeur هكا قبل développeur il est tenu de connaître un ou deux langages de programmation يعرف l'environnement نتاعو وهكا et ça s'arrête là. اليوم un développeur يلزمو déjà يعرف مش كان on parle plus de langage de programmation, on parle de technologie, de framework. Donc déjà, il doit maîtriser au moins 2-3 frameworks. Il doit connaître l'environnement, les hubs d'exécution, les clouds. On parle de cloud native applications. Il doit tout ce qui est DevOps, CI/CD. Et il doit connaître un peu sur la partie data, avoir une idée sur ça, la sécurité qui est très importante. On lui demande également d'être bon en agilité, de savoir parler avec les gens du métier. Donc, le spectre des connaissances qu'on demande à un ingénieur, voilà, un manager, là, voilà, à chaque personne qui travaille. Un manager, voilà, bien sûr. Il est très large. Il est très large. Et l'article, l'idée de l'article, c'est comment être spécialiste dans le fait d'être généraliste. Comment être un bon généraliste tout en ayant sa spécialité. Et ça, c'est une question que j'ai creusée parce que je m'intéressais à cette question-là. Moi, à un certain moment, je gérais une cinquantaine de développeurs qui travaillaient sur différentes technologies et je devais avoir le minimum syndical. Alors, tout d'abord, je pense que la première recommandation que je peux faire, c'est qu'il faut être curieux. Il faut être curieux. Je vais faire un petit hommage à un enseignant اللي قالني في الإنساد سي محمد الرمضاني. تحياتنا ليه. فوالا إن شاء الله يسمع فينا. سي محمد الرمضاني من الحاجات اللي علمها لنا في الإنساد دول اللي قراوا عنده زاد يعرفوا أنه وقت اللي ملي احنا نقراو لازم تكون عندك une culture. Un recul, يسميه une culture dans ton domaine. Il suffit pas de connaître ce que tu fais directement, mais تقرا des blogs, تقرا des articles, تشوف شكون هم les influenceurs في الدومين نتاعك، شكون العباد اللي قاعدين يحكيوا. تويتر مثلا سي ça dépend تويتر avant Elon Musk ولا بعد Elon Musk قبل توا قاعد يولي في حاجه اخرى فوالا خاطر ça dépend. خلينا نقول لينكدين مرجع يسمى تويتر. Voilà. Donc LinkedIn, c'est une source d'information. Avoir des personnes qu'on suit, il y a des leaders dans le domaine. Déjà, il faut avoir cette culture-là, être curieux et avoir une culture. En fait, l'astuce, elle est très simple. Aujourd'hui, il faut identifier le domaine de spécialité. Quand un développeur full stack, je fais du حاجة technique, mais ça, les développeurs. Vas-y. Genre, Spring Boot, Angular, je dois être bon en Java, en Spring Boot et en Angular. Il n'y a pas photo. Là, je dois être très bon sur ce que je fais. Par contre,
إذا كان نسمع بالكلاود وحتى كان البروجي نتاعي ما فيش كلاود اليوم c'est très facile d'aller sur AWS ou à la Google Cloud et de faire une petite formation et de faire un Hello World, de faire juste une formation sur les basiques. Et là, il suffit de faire une formation sur dans chaque domaine pour avoir une idée et démystifier ce domaine-là. Moi, je ne suis pas l'expert, mais vraiment le démystifier. فما حاجة أخرى زادة qui est très importante و généralement ما نحكيوش عليها برشا. اليوم الكتب. Eh ben oui, الكتب المصغر يقول لك لازمك تقرا الكتب وتقرا. Eh ben même في الاي تي اللي انترنت معبيه بلي زارتيكل. Lire des livres, c'est très important, ça reste très important. Parce que les articles, c'est des pointeurs. Je me rappelle que je suis à la technologie de manière un peu superficielle. Tu peux lire 1000 articles sur une technologie, mais ce n'est pas l'équivalent de lire un livre cover to cover. C'est de prendre un livre, parce que le livre, c'est vraiment l'essence d'une expérience. Et moi, je dis, il suffit de lire parfois un seul livre dans un domaine pour comprendre ce domaine-là. J'ai un ami qui dit au moins les 3 premiers chapitres parce que les 3 premiers chapitres ils donnent généralement l'idée globale, même si on n'arrive pas à lire tout le livre. Donc être curieux, avoir une culture, utiliser les réseaux sociaux à bon escient. En d'autres termes, tu es de la Samarwast. Un spécialiste dans le domaine. Exactement. Mais avoir une culture large, c'est très important. Mais c'est important, mais c'est difficile. Encore, là où il faut qu'on soit réaliste, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Beaucoup de volonté. Et beaucoup de volonté. Ben voilà. Nous باش نرجعوا نحكيو على شنو هما les challenges اللي يعرضوا un manager lorsqu'on va gérer une équipe de développeurs. Quels sont les conseils qu'on pourrait donner à des étudiants des étudiants اللي يحبوا يوليوا des ingénieurs اللي يخدموا على شلي عند سوفريكوم. شنو les petits conseils تعطيهم pour qu'ils réussissent leur carrière professionnelle, déjà l'embauche حتى شي اللي يخلطوا carrière professionnelle وعلى شلي يوليوا بعد des managers. ماذا يقولوا بعد la pause. احنا راجعين tout de suite. ديجي كلوب. توب نت أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. رجعنا معكم في دي جي كلوب في اخر حلقه من 2022. معنا السي مالك كزدغلي ديريكتور اوبيراسيونيل سوفريكوم. قبل لابوز حكينا على دان بوين فيو انجينيور اللي باش يدخل ولا دخل ديجا عند سوفريكوم شنو هما لي زافونتاج تاع الخدمه سي سوفريكوم. اون ا بيان ابري اللي لازم ديما تتعلم اي سوفريكوم دونك تحط على ذمه اللي يخدموا غاديك تو لي زوتي اي ميم لو بودجي كاين البودجي كونسيكون ما قلناش عليه مش باش نقولوا عليه لكن سي ان تري غران بودجي كوميم باش ينجموا يتعلموا. ils évoluent aussi dans leur carrière et dans leur capacité de développement وبغيرو علاش لا باش يوليوش بعد دي ماناجر. وزاد قبل لابوز حكينا على شنو هما qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon élément dans l'industrie هذيا. et donc حكينا قلنا en gros لازم تشد العصا من الوسط, لازم يكون عندك une culture générale في السيكتور نتاعك. ce que tu maîtrises ça c'est très bien, mais il faut avoir aussi une culture générale على les autres technologies qui sont en cours pour bien réussir. وقلنا خلينا نسألوا سؤال بعد البوز à propos de ceux qui nous écoutent qui sont des étudiants. خاطر يسمعوا فينا برشا des étudiants يقراو dans les filières IT. انت comme professionnel ou manager donc تجري في برشا des profils, شنو هما les 3 conseils en or تنجم تعطيهم للناس هذوما اللي يسمعوا فينا pour réussir leur carrière dans l'IT, que ce soit chez Sofrecom ou ailleurs. D'ailleurs, pour faciliter leur embauche chez Sofrecom. Les 3 conseils en or. 3 conseils en or. Le premier, encore une fois, la curiosité. La curiosité, c'est un conseil à tout le monde, mais surtout aux étudiants. Il faut être curieux, il faut lire, il faut profiter de tout, tout ce qu'on a. انا ما نحبش برشا كلمه جينيراسيون تيك توك, خاطر لها زاد في نفس الوقت جينيراسيون لينكدين, خاطر لها جينيراسيون كورسيرا, خاطر لها جينيراسيون ايديكس. نقول فما لا جينيراسيون تيك توك وحدها, لا جينيراسيون الاخرين لا جينيراسيون القديمه. شو ديزولي, ارجعوا اسمعوا ليبيزود نتاع تيك توك, vous allez comprendre
أنا نعتبره il y a une cassure carrément générationnelle mais ça veut pas dire elle est القدم راهم خايبين ولا جدد راهم خايبين mais c'est un autre mindset donc اسمعوا مليح les conseils. Ce que je veux dire Houni, c'est qu'il faut profiter de tous les contenus. عندنا الكونتوني الكل اليوم في الانترنت كيتحل تلقى كل شيء. et d'ailleurs نجم تليني حتى les algorithmes كان عندك مثلا يوتيوب شورتس ما عنديش تيك توك مي نستعمل شويه يوتيوب شورتس il suffit de l'entraîner شويه باش يخرج لك الكونتوني اللي تحب عليه. اليوم on peut avoir tout le contenu qu'on veut et on peut orienter le contenu pour servir notre carrière, pour servir notre développement professionnel. Et c'est là où réside l'intelligence. اليوم مش معناتها ما تحلش تليفون. J'ai mon fils qui a 13 ans ويستعمل تيك توك وكل. En fait, l'idée c'est vraiment de profiter de ce que nous offrent aujourd'hui ces outils-là pour être curieux, pour apprendre voilà, à son rythme, à sa façon. Mais c'est très important d'être curieux. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de profiter de toute opportunité qui se présente pour faire des activités extra-scolaires ou universitaires. N'importe quoi. Des hackathons, des clubs. Voilà, il faut cracher sur rien. Et là, l'importance les événements que ce soit d'autres hacka حتى membre organisateur في association باش تنظموا حكايه باش نعملوا séminaire. L'important c'est pas le séminaire lui-même, mais tout ce qu'on apprend dans ces événements, ça c'est très important. Et ça ça facilite énormément l'intégration en entreprise. Quand je fais un mouvement d'entrepreneuriat chez les jeunes, c'est extraordinaire. Donc vraiment, il y a tout cet aspect-là qui est complémentaire aux études, qu'il faut vraiment en profiter au maximum tant qu'on a le temps, surtout de le faire. Le troisième point, et ça c'est un point, je pense les deux premiers points on en parle beaucoup, mais j'ai peut-être شيء جديد désolé. Troisième point ما نحكيوش عليه برشا. اليوم في وسط الغرام بالتكنولوجيا والبلوك تشين وماشين ليرنينغ والدنيا اللي قاعده تتبدل وكل ساعات ننساو les fondamentaux. On oublie les fondamentaux. Et les fondamentaux de notre métier, c'est un code propre, bien conçu, bien fait. Et c'est très important de faire attention à ces fondamentaux-là. C'est comme la langue. Dans le domaine du journalisme, on peut avoir de très bonnes idées, mais dès qu'il y a un article et tu ne maîtrises pas la langue, l'idée ne va pas comment dire, avoir un écho très, très fort. L'humain, maîtriser, voilà, savoir produire un code propre, un code bien conçu, bien réfléchi, faire ce travail-là de réflexion avant de coder, ça c'est très très important. إذا لي فهمت شو المقصود نتاعك باش نحاول جو فورمول بيسكو جبت شويه ليكزامبل نتاع الدومين نتاعي هو مش بالضبط ولكن فهمت المقصود. خاطر مثلا في الدومين نتاعي ان بون جورناليست اللي يعرف يوصل المعلومه ويكون معها ان انفيتي يخرج المعلومه من الانفيتي اي نون با يحاول يوري روحه ديفون لا كاميرا الانيماتور جو بونس ولا الجورناليست اللي هو ان ميتريز ان كيفاش نقول ان اوتشاين ذا جيست فهمني. دونك نفس الشيء ولكن منطق اخر من ناحيه لي زانجينيور حسب ما فهمت مليح سي كو اي باهي باش تورينا روحك انت تفهم وانت سد العريف وتبارك الله عليك اتس جود لكن اعطيني الرسمي والصحيح تعرف تكودي كودي بيان من الاخر الليفرابل نتاعك خلي الكليون يقول لك تبارك الله عليك ما احلاك ما بنك اما انا باش توري روحك راني نعرفك الشواف هذاك خليه عندك ما حاجتيش بيه هذاك هو من اخره. Alors, on a toujours besoin de maîtriser les technologies, mais c'est vraiment de dire, on revient aux fondamentaux qui m'a dit, les fondamentaux, c'est le code. C'est le code, enfin, quand le code, là, le code, code, que ce soit qualifieur, ou à l'intégrateur, ou à l'architecte, tout est code. Et donc, voilà, revenir aux fondamentaux de notre métier. Et ça, واضح جدا. به توا باش نتعداو للفاز الاخرى وقت تكون انت في شركه كبيره كما سوفريكوم être manager. انت manager, vous êtes directeur opérationnel chez Sofricom. ونرجع encore للبلوج medium.com خاطرو سيملك كتب un article a letter to a software development manager. Et dans cette lettre là
presque يحكي معاهم على اساس نعرف اللي انتم vous êtes frustrés نعرف اللي انتم متقلقين واش عليه يحكي مع روحه شويه دونك شنية ساعتها مانيش نعاودوا نرجعوا على اللي كتبته داير تدخلوا على نحاولوا نعطيو الادريسه بالكامل مالك الزدغري كله لاصق في بعضه .medium.com دونك ادخلوا اقراوا لي زارتيكل نتاعو هو مي حسب ما قريت عندك une sorte de top 3 des erreurs à éviter lorsqu'on est manager en gros ولا انا غلط هي الليسته اطول بين اكثر من هكا ديزون توب 3 دي تشالنج بوتيتر زاد اليوم خلينا نقولوا به عطينا ما لي 3 توب تشالنج اللي يتعرضوا ام مانجر يجري في ايكيب دانجينيور وحب نأكد حاجه امان بربي اللي تسمعوا فينا لي زانجينيور رانا ماناش ضدكم ماناش قاعدين نسبوا فيكم اما il faut comprendre une chose de votre côté انتوما عندكم votre façon de parler, de voir les choses, il n'est pas la même entre les autres départements et notamment les directeurs généraux. ونحن هالجاب نحبوا نحوه. علاش على خاطر la position et le rôle des ingénieurs, il est hyper important dans une entreprise. Il y a un projet باش يخرج bientôt في THD هو على الcybersécurité. J'ai وقته باش تتفرجوا على les épisodes qu'on a tournés, on a fait beaucoup d'interviews وفي واحد من les épisodes on a bien montré et démontré l'importance de toute la chaîne dans une entreprise. Il suffit qu'un maillon de la chaîne, ne serait-ce حتى le service juridique ou le service achat, مش حتى على le service de sécurité et ça j'ai gardé اللي في l'accueil. ماهوش il maîtrise pas l'environnement تاعو نجم يكون هو اول باب باش يدخلوا لي زاتاك وكان ضربت اون انتربريز والباز دو دوني نتاعها والدنيا الكل شكون اول عباد ربي اللي باش يتعبوا انتوما لي انجينيور دونك au final هذايا الكل le but c'est de dire aux ingénieurs راهو peut-être il faut penser autrement dans votre communication et comment valoriser votre travail auprès des gens qui ne savent pas qui ne maîtrisent pas votre domaine et aussi هالحلقه هذه l'interview هذايا a aussi un autre but انه باش يحكي avec les ingénieurs avec le top management باش يقولهم peut-être qu'il faut voir les choses autrement en discutant avec les ingénieurs. Mohamed, une race à part, ne sont pas des ovnis. C'est juste qu'il faudra savoir discuter avec ces ingénieurs. Il y a l'humour واضح. Donc, عطينا تو les top 3 des challenges اللي تعرضتهم en tant que manager. En fait, Yuma, en tant que manager, le métier de manager dans l'IT, et puis en général, mais dans notre métier, dans notre domaine de l'IT, il a connu un changement radical les dernières années. Et ça sur 3 volets, 3 challenges essentiels. Le premier, c'est le challenge opérationnel. Je m'en un challenge opérationnel. L'Yuma, le manager, il est responsable il a une responsabilité de delivery. Mais il a une responsabilité de delivery dans un monde qui bouge, dans un contexte agile, avec des time to market qui deviennent de plus en plus réduits, avec des exigences encore plus fortes. Donc, et en même temps, il n'a plus le rôle, la casquette, le chef de projet, de l'autorité, qui est à l'équipe. Mais entre le bas, chef l'agilité ou la Scrum, on sait que Scrum, il y a pas cette notion de chefferie de projet. Et un manager d'une ou plusieurs équipes Scrum n'est pas le chef de projet classique. Mais par contre, en même temps, il est responsable sur la delivery et sur la qualité de delivery. Et ça, c'est un changement radical du rôle du manager. Donc, il a cette responsabilité opérationnelle, cette responsabilité de livrer. Parce qu'à la fin de la journée, là, c'est bien la technologie, c'est bien l'humain, mais il faut livrer. Il faut qu'on arrive à livrer des produits qui tournent. Et c'est une grande responsabilité. On n'en parle pas beaucoup, Lyuma, les managers des équipes de dev. Mais c'est quelque chose dont les managers doivent être conscients. Ils doivent savoir qu'ils portent les objectifs de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise, et qu'avant tout, ils doivent avoir en tête cette responsabilité de delivery. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est le challenge technique. On en a parlé, Kinali Chouaï, le challenge technique. Et le challenge technique, il est encore pour les développeurs. Quand un développeur, il y a une spécialité, il y a une spécialité. Quand je suis le manager de l'équipe de développement, il y a un grand débat dans l'industrie qui dit est-ce que le manager
doit être techniquement excellent ou elle est, est-ce qu'il doit savoir coder ou elle est. Et il y a des personnes qui disent que يلزموا يعرف يكودي مش vraiment ça c'est une exigence c'est une condition sine qua non. Il y a un autre volet qui dit non بالعكس manager يعرف يكودي c'est un danger pour l'équipe خاطر باش يولي ينسى الرول نتاعو نتاع المانجمنت ويمشي يتلهي يولي هو الاكسبير وبعده اسمع انا نوريكم كيفاش تعمل جوستومون مالك والله في البوان هذايا انت كتبت عليه ان بلوج enfin un article d'accord Should engineering managers be technically excellent? Et là, جبت على إيلون ماسك، شكون ما يعرفوش إيلون ماسك، اللي هو خرج un tweet اللي قال فيه إنه un bon manager c'est un bon technical عنده technical excellency خلينا نقولوا في الكاباسيتي نتاعو هو في الخدمة نتاعو هو. Or, femme, شكون يقول لك non, plutôt un bon manager, c'est plutôt un bon sens de l'écoute, يعرف كيفاش يجري l'équipe نتاعو et donc le côté sentimental, خلينا نقولوا psychologique, خلينا نقولوا et donc il y a eu ce grand débat en ligne. لكن أنا ما عرفتش أنت وين. نقرا في الارتيكل نتاعك j'ai posé des questions j'ai pas apporté de réponse après il y a eu des discussions حتى على LinkedIn alors là مش نحكي تاع على l'aspect people management خلينا كاين في technique mon avis il est très simple اليوم en tant que manager dans le domaine technique il y a une obligation de connaître le domaine technique dans lequel on est en train de travailler اش معناتها كان كنت اليوم ما عندك تمانجي في ايكيب اللي تخدم في الديفلوبمون d'applications web avec une technologie XY. لازمك تعرف comment on développe une application web avec ces technologies-là. مش معناتها تولي expert فيها. Il suffit de faire une formation de 2-3 jours ou mettre quelques heures pour faire une petite application très simple pour savoir comment ça se passe. OK? Mais مش معناتها راك باش تولي un expert. Allez, c'est important. Parce qu'on ne peut pas gérer une équipe technique si on ne connaît pas le quotidien du développeur. كان ما نعرفوش الديفلوبر كيفاش قاعد يعيش شنو ما les outils اللي يخدم بهم شنو هي الكوتيديان نتاعو شنو تشبه التكنو هذه c'est important d'avoir un sens نقول un sens de la technologie مش معناتها une maîtrise totale de la technologie maîtriser si la personne par hasard elle maîtrise voilà, ok, on ne peut pas dire que c'est la personne, elle maîtrise, elle ne sera pas un bon manager. Non, pas du tout. Par contre, c'est important d'avoir cette connaissance de base. Et c'est cette connaissance de base qui va permettre aux managers d'accompagner les collaborateurs. كان انت غدوه يجي كولابوراتور باش يحكي معاك على ليفولوسيون دو كارير نتاعو وانت اصلا ماكش فاهم الدومين اللي يخدم فيه وما تعرفش شنو هما لي زيفولوسيون اللي موجودين ولا شنو هما لي نوفوتي في الميتي نتاعو ولا وين ماشي الميتي comment tu peux l'orienter. Ça c'est d'une part. D'autre part, il faut éviter également la situation où le manager se pose comme expert parce que il peut être expert dans une technologie, mais demain, tu as une autre équipe qui est sur une technologie totalement différente. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc l'idée, pour moi, c'est je reviens encore à cette notion d'être un bon généraliste, d'être un spécialiste dans le fait d'être généraliste. Et un bon manager, c'est un bon généraliste, c'est un très bon généraliste. C'est quelqu'un qui sait changer de contexte. Redouane اليوم يخدم في développement d'applications web redouane نعطيو projet machine learning مش يولي expert machine learning ولا IA mais il va faire l'effort quand même de comprendre le machine learning de comprendre l'IA et de savoir de quoi il s'agit pour pouvoir gérer une équipe. ولكن سي مالك زدالي ذاك انت ديريكتور اوبيراسيونيل شي سوفريكوم وتجري قداش من عبد 50 هكاك اكثر اقل ليكيب اكثر من 100 mais voilà اكثر من 100 ولكن هنا si je comprends bien معناها et je suis d'accord avec vous انه لازم يكون عندك une connaissance technique ماهيش peut-être approfondie كيما les collaborateurs نتاعك اللي تشابوتيهم ولكن عارف plus ou moins باش تنجم هكاك تعرف تحكي معاهم techniquement على خاطر un manager il gère notamment des frustrations et donc فما le côté frustration تاع الكارير نتاعي واقفه نحب نتعلم حاجه اخرى والا j'ai un problème sur cette technique là j'ai n'importe quoi et mon coéquipier ou le reste de l'équipe ما تحبش تمشي معايا في الثنيه الاخرى في الديفلوبمون حاجه dans ce sens il faut comprendre mais انا وانتي نعرفوا
اللي أكثر حاجة تعترضنا نحن comme manager, c'est la gestion des choses non techniques. Ah, bien sûr. Donc, هذاك comment faire? التكنيك وفهمنا ديما مع كنتي نشدوا العصا في الوسط. On a bien compris. On a bien compris. وفهم le sens de l'écoute في le côté technique. Mais شنو نعملوا dans le cas où يجيك un employé complètement démoralisé, pas forcément من الخدمة. شنو تعمل؟ Question صعيبة. Lélé, pas du tout. C'est un peu, c'est le troisième challenge. خليته من الآخر du manager. أنا عندنا هو الأولاني. C'est خليته من الآخر باش نحكيو عليه بالكدا. C'est le people management, comment gérer l'humain. Et gérer l'humain, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il faut être outillé. Il faut avoir des outils. On parle beaucoup d'empathie aujourd'hui, l'importance de l'empathie. Moi, j'ajouterais également la compassion. La compassion, c'est d'être capable de comprendre l'autre, de se mettre à sa place, mais également de le comprendre, de voir un peu le monde de sa perspective, de son point de vue. Il faut avoir également une bonne intelligence émotionnelle. Et une bonne intelligence émotionnelle, une bonne empathie, elle commence par un travail sur soi. Un manager qui ne travaille pas sur soi, qui ne sait pas gérer ses émotions, qui ne sait pas faire un travail sur soi. قبل ما نحكي حكينا شويه على المايندفولنس اون اوف. قبل ما نبداو نسجلوا هو بدا يحاول في التليفون نتاعو باش يحطه مود سيلونسيو. يا اخي جرب لو مود مايندفولنس. قلت له يا اخي تعمل في الميديتاسيون خاطر نعرف من الجموع هذوما تاع الميديتاسيون. قال لي نعمل في الميديتاسيون لو سوار. قلت له مرحبا بك بيانفوني او كلوب على خاطر ابارامون سي ان بوين كومان عند برشا دي ماناجر اللي هو نتاع تلمون تلم الانرجي نتاع لي كولابوراتور نتاعك لازمك في اخر النهار tu la transformes cette énergie-là d'une façon ou d'une autre, et donc, femme à la partie méditation. Vas-y. Voilà, donc c'est ce que je disais, il y a un travail sur soi qui est très important qu'il faut faire, parce qu'on peut pas être à l'écoute, on peut pas être, fournir un support émotionnel, psychologique aux collaborateurs si nous-mêmes, on n'arrive pas à gérer nos émotions et à gérer nos états d'âme, parce que on passe par... les managers, enfin, c'est des êtres humains qui ont besoin parfois de support, Z. Donc, ce travail sur soi, il est très important. Et j'encourage tous les managers à aller, enfin, il y a la méditation, les techniques de mindfulness sur Internet. Il y a plein d'articles, il y a plein de cours qui aident à mieux se connaître, à mieux se connecter avec soi-même, parce que c'est la base, هذيك الفاونديشن اللي باش نخرجوا منها باش نجموا تساعد لي كولابوراتور نكونوا vraiment à l'écoute, نكونوا empathiques, نكونوا voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de comprendre les sources de la motivation. Il y a deux types de motivation. Il y a la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque نتاعك العصا والجزر هذيك نعرفوها. Et la motivation intrinsèque, c'est ce qui c'est vraiment la motivation c'est ce qui nous fait ديك اللي تخليك انت عامل بودكاست اليوم هذايا وجاي وديجا خارج من مرضى وانت تكح. C'est ce qui te motive pour faire ça. C'est ce qui me motive pour être aujourd'hui avec toi sur le plateau. Et pour pouvoir comprendre, voilà, pour pouvoir vraiment connaître la motivation intrinsèque d'un individu, il faut savoir l'écouter. Tassement, taf ce qui motive la personne. Et essayer de trouver dans les outils, la boîte à outils qu'on a dans l'entreprise, que ce soit des formations, que ce soit des projets, ce qui peut être aligné avec la motivation intrinsèque de l'individu. Donc quelque part, là où le manager, c'est quelqu'un, son travail, c'est l'alignement. Un des objectifs جايين من عند التوب مانجمنت ومع l'entreprise, la stratégie. Le manager هو ديما مخصور من voilà. صحيت عنده les objectifs projets, les objectifs opérationnels, وعنده les motivations des collaborateurs et toute l'intelligence. وين موجودة وقت اللي انت تلقى l'alignement entre tous ces axes-là. Mais pour pouvoir faire cet alignement, il faut, كما قلت, passer par un travail sur soi et puis un travail sur l'autre par l'écoute. Et وقت اللي تسمع العبد تعرف شنو اللي يحركه, تعرف c'est quoi ses motivations, et là tu pourras travailler sur ce travail-là d'alignement avec les objectifs, entre les objectifs personnels du collaborateur, les objectifs opérationnels du projet, les objectifs stratégiques de l'entreprise.
Donc, c'est le sens de l'écoute. تسمع برشا باش تنجم انت هكاك tu pourras évoluer في الخدمة نتاعك انت avec tes collaborateurs. هذاك هو بيت القصيدة انك تسمع وانك تشد العصا في الوسط ما تكونش في الاكستريميزم. اذا لازمنا نخصصوا لها حلقة كاملة نحن لوبيراسيونيل بلوتو مش لوبيراسيونيل حكاية المانجمنت لازم نخصصوا لها حلقة كاملة. كوا كيل اون سوا نحن باش نرجعوا كملنا من المايندفولنس كملنا من الحكايه هذوما اللي يسمعوا فيه يقول دخلني في التكنولوجيا هذا والله تابع ممكن لازم حلقه اخرى باش تفهموا لي كل شيء راهو داخل مع بعضه باش نحكيو على l'intelligence artificielle. Est-ce que le métier d'un développeur informatique au sens large il est menacé par l'intelligence artificielle dans un futur proche voire même très proche? هذا يقول بجاوبني عليه بعد البوست. ديجي كلوب توب نت أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. رجعنا معكم في دي جي كلوب في اخر بارتي من الانترفيو مع سي مالك كزدغلي ديريكتور اوبيراسيونيل شي سوفريكوم. قبل البوز حكينا على d'un point de vue manager comment gérer comment être un bon manager d'un groupe de développeurs d'ingénieurs en tout cas. c'est pas sorcier في الاخر كلمة السحر هي l'écoute لازمك تسمع الكولابوراتور نتاعك que ce soit d'un point de vue professionnel على الخدمة نتاعو donc لازم تكون transversal خلينا نقولوا في le savoir côté technologique, mais aussi il faut qu'il y ait une grande partie de psychologie et l'être humain avant de parler aux collaborateurs. Il y a un travail sur soi qui est dans le domaine de mindfulness ou de méditation. Non, والله كله داخل في بعضه كله داخل مع بعضه. C'est assez philosophique. والحق نتاع ربي cette philosophie là باش تهزنا à une question encore plus philosophique عاملة بوليميك كبير هالأيامات هذيا entre autres على تيك توك في الكوميونيتي تاع لي انجينيور كانت تمشي وتتفرجوا مش حتى للشورتس على اليوتيوب. فما تشات جي بي تي جي بي تي voilà اللي هو تابع لو بروجي OpenAI اللي فيه مشاركة فيه ظهر لي Microsoft. C'est ça. من آخر pour ceux qui ne savent pas peut-être donc c'est un chatbot d'intelligence artificielle. Tu lui poses n'importe quelle question il gère beaucoup de façon proche aller il y a un vrai humain qui a écrit la réponse. Histoire, poème, اللي تحب عليه article de blog. نجم يكتب لك un article de blog sur une thématique bien spécifique وتنجم تزيد تاخو جملة من اللي كتبه هو وزيد يديفلوب أكثر. ينجم يكتب لك توت ان رابور تاع PFE معناها لي زيتيديون اللي يحب يخدم مخه باش ما يقراش برشا يتعدى غاديك يكتب له الرابور حاضر كامل. منين الدور يدور؟ فما des experts en tout cas يقال لك اللعب بدا يحراش توا et c'est des ingénieurs ou الناس معروفين des influenceurs نتاع c'est vrai aujourd'hui c'est vrai le chatbot هذا ينجم يكتب لك un code يكتب لك un programme mais ماهوش au top il a encore ses limites. Mais l'évolution اللي وصل لها تخلي واحد يخمم تاع اسكو دوما تنجم ان chatbot un simple chatbot يكتب لي يديفلوبي لي tout un software dédié pour un client ساعتها à quoi bon de recruter des ingénieurs. Si ملك نجم نقولوا اللي l'IA va tuer celui qui l'a créé. Ça c'est une grande question تزنا des œuvres de science-fiction اليوم l'IA ce sont des développeurs. Exactement. Est-ce que Exactement. Alors كما قلت لك c'est une question معروفة برشا في les gens في الساينس اليوم. l'IA وقت اللي voilà تدور على اللي يصنعها donc c'est un thème qui est récurrent. Mais كم نرجعوا اليوم le chat GPT et toute la polémique qu'il a créée dans plusieurs domaines, le développement, la rédaction, les copywriters qui se posent des questions sur leur métier, pour les essais ou pour les homework. Donc ça crée beaucoup de débats. Débat d'éthique avant d'être d'un débat. Débat d'éthique, bien sûr, des débats d'éthique et débat sur l'avenir de certains métiers. Quand je dis le métier de développement, là il مش حاجة جديدة.
اليوم à GitHub مثلا عندك GitHub Copilot qui aide le développeur à générer du code qui est donc c'est une sorte de voilà copilote qui m'a اسمه معناتها c'est une intelligence artificielle qui va aider le développeur dans son travail quotidien. Donc l'idée n'est pas nouvelle. Les implications تاعها mais أول حاجة personne ne peut prédire l'avenir dans le contexte technologique. Voilà, faire des prédictions مش حتى à 10 ans, حتى à quelques mois dans un contexte d'évolution technologique énorme. Déjà, c'est très difficile. Et je dirais que je vais partir de ma connaissance du métier de l'ingénieur logiciel. اليوم le développeur راهو مش كان يكتب كود هكا. Le métier du développeur ولا compliqué برشا. Le développeur راهو من اللي يفهم le besoin حتى اللي يليفري الفيتشر نتاعو. Il y a tout un travail. وفي ce travail هذايا ثم le code qu'il va écrire. احنا حكينا برشا قبيله على الكود l'importance du code bien fait, mais le code c'est le résultat. Mais il y a tout un travail d'analyse, il y a tout un travail également de ce qu'on appelle de gestion de détails que le développeur doit faire. Encore quand je parle de développeur, je parle de qualifieur, d'intégrateur, de tous les métiers de l'ingénierie logicielle qu'il faut faire pour arriver à un produit final. Dans ce travail-là, l'IA va jouer un rôle et elle va peut-être remplacer les développeurs sur certaines tâches, mais pas toutes les tâches. On aura toujours besoin de personnes, de développeurs, les marges développeurs en bas, un autre métier, mais qui vont accompagner, qui vont guider et qui vont contribuer à la création de la valeur. بالاخر راهو مش الفايده في الكود اللي نكتبوه، الفايده في الفالور فينال، في البرودوي اللي باش نصنعوه. والبرودوي هذايا اسكو اليوم اليا وحدها elle peut gérer tout le produit. معناتها انت عندك مثلا un produit de gestion de risque في بنك، يلزمك تمشي تحكي مع لي جيستيونير دو ريسك، ويلزمك تمشي تحكي مع لي ريغولاتور، ويلزمك تفهم لي ريغل ميتيي، ويلزمك تشوف كان عندك ابليكاسيون ليغاسي تفهم الكود نتاعها. ليش السؤال تاع بهما؟ نعم ليش السؤال تاع بهما؟ ثمي سؤال نتاع بهما. لا ديما نسأل، انا معروف عليهم نسأل كل هذه مسؤول هذا نتحمل مسؤولية، ديما نسأل الأسئلة تاع بهما. كي يجيك ان بروجي واحد يقول لك نحب نعم تعمل لي سوفت وير، شو اون انتربريز، سي جينيرالمون بور سو بوتي بروجي لا قداش فما من انجينيور يقعد يخدم عليه؟ 2 3 معهم لو سوبرفيزور نتاعهم، دونك 4 بيرسون. اش قال مكي وزكي كل عام اللي من هذه سا ديبون. قال لك سا ديبون. سا ديبون. خلينا نقولوا فما على الاقل فما زوز ومعهم سوبرفيزور نتاعهم، زوز يديفلوبيو مينيموم. Voilà. Minimum. Avec l'intelligence artificielle, je me toile les faire 2 ressources, donc 3, un superviseur. Et où les femmes, un superviseur et le chatbot. Et donc ce superviseur, ou un autre développeur, il va checker derrière le code. T'as mal en vif. نجمو نخلطوا لها هذايا ديسي اون اني. والله نجمو كيما نجمو يكون عندنا ميتي اخر ما كناش نعرفوا الجمله على خاطر ولا عندنا دي شات بوت. C'est le métier تاع التستور chatbot. ينجم يكون عندنا un autre rôle. Je ne sais pas, mais ينجم يكون عندنا un autre rôle pour intégrer le chatbot dans le. Ça pas fait. انت قلت شات بوت، مي اخر نحكيو على تشات جي بي تي، مي با فورسيمون هما باش يكونوا دي زوتي انتيغري. انت في الكام تاع جيت هاب سي دي زوتي كي سون انتيغري. اوتي دانتيليجنس ارتيفيسيال، خلينا نبدلوها الاسم. فوالا يكون انتيغري في l'environnement de développement. فوالا ينجم يكون عندك un autre rôle demain. On sait jamais. يظهر قاعد تشوف في اللي قاعد نخلط له. اليوم l'idée de remplacer ce qui va se passer, c'est qu'il y a des métiers, il y a des tâches qui seront automatisées, ça c'est certain. Par contre, il y a d'autres tâches اللي باش يقعد l'humain يعملها, et là on aura besoin encore d'ingénieurs, de développeurs sur plusieurs sur plusieurs dans plusieurs spécialités. Mais il y a des spécialités il y a des métiers اللي ممكن 3-4 سنين اللي ما كناش نحكيو عليهم اليوم موجودين. Il y aura de nouveaux métiers dans le futur. Ce qui est certain, c'est que l'intelligence artificielle va changer la donne. Tu le disrupt, voilà, كلمة الناس الكل تستعمل فيها disruption. Mais disruption là مش معناتها on n'aura plus besoin de développeurs ou ça va tuer le métier de développeur, voilà. Non, ça va changer. Ils doivent évoluer. Et c'est pour cela ريت ندولو نرجعوا. وليد
la curiosité. Le point l'ولاني بالكل l'apprentissage. في أول انترفيو لازمك تتعلم. تتعلم l'apprentissage. هذا ايش حبيت نقول. اليوم راهو اليوم le métier de l'ingénierie logicielle qui consiste à créer de la valeur en créant des produits, voilà, des applications. On aura toujours besoin de personnes qui savent créer cette valeur-là. Après, les tâches, les personnes est-ce qu'ils vont, on aura besoin de est-ce que nous des back-end alors que nous une application générique back-end d'une manière plus efficace. Oui, mais on aura besoin de personnes qui ont la vue globale, on aura besoin de personnes qui savent connecter les différentes briques technologiques, on aura besoin de personnes qui savent analyser, qui savent concevoir et qui savent à la fin de la journée livrer de la valeur. Et ça, c'est très important. Et donc, moi, je ne suis pas inquiet. Je connais un développeur qui ne suit pas, qui n'est pas en train de suivre, qui n'est pas à jour, avec la technologie. Voilà, qui reste dans sa zone de confort. En d'autres termes, الحلقة تتغلق. مش الحلقة معناها الحلقة l'épisode, mais c'est un cercle en fait. اللي بدينا بيه كملنا بيه. أنه علاش يلزمك ديما تكمل تقرأ؟ علاش ديما لازم تفركس l'évolution technologique؟ علاش لازم تكون transversal ولا خلينا نقولوا عندك une culture générale assez vaste في الدومين على خاطر عندك تهديد يستنى فيك في الدورة أنا نعتبره هو تهديد. C'est une opportunité. Mais cette opportunité-là, soit tu vas bien la saisir, l'intelligence artificielle, ou toutes les entreprises vont se saisir de ça. Au final, les entreprises ils vont adopter et prendre l'intelligence artificielle. Ça va leur permettre d'améliorer leur productivité, ça va les permettre, ils vont réduire les risques et les dépenses. Et donc, soit tu vas faire ton évolution ou تمشي avec les nouvelles tendances du métier كما قلت انت ممكن d'autres besoins باش يظهروا et d'autres corps de métier باش يظهروا c'est soit باش تلقى روحك على برا. Et donc au final اللي حكينا عليه في الاول انك تتعلم عمرك ما توقف على التعلم نتاعك حتى لو كان تدخل dans le cercle نتاع الخدمه. هنا تشوف لافونتاج نتاع الشركه اللي تخدم فيها. c'est soit الشركه هذيا نتاع اعطيني ايش عندك ويشوفك فلوس قداش باش تدخلوا فلوس grâce au projet باش تنجم تحلل الفلوس كنتي وتاخذ السالير. c'est soit une autre entreprise comme le cas تاع سوفريكوم اللي تقول لك لا خويا القرايه ما فاتش مع الفاك راك باش تكمل معايا et c'est un cursus tout au long من الخدمه نتاعك معايا انا. et c'est là l'avantage على انك تقعد ديما تقرا حتى لو كنت تولي مانجر باش تنجم ديما تخلي بلاصتك وتطلع مع الاندستري خاطر الاندستري باش تقدم بيك ولا من غيرك. صحيح الكلام اللي قلته؟ بارفي. فوالا كملنا. كلمة الختام كان عندك حاجة تحب تقولها حاجة فيها كريتيك حاجة تكون فيها روميرسيمون تحب تحكي على ان بوين اللي انت vous pensez ما يتحكيش عليه برشا في الدومين نتاع les ESN ولا الدومين تكنولوجيك تحب تقول عليه كلمة؟ أول ما تقابلنا وليد قلت لك j'ai une conviction qui va au-delà de Sofricom. J'essaie de faire ça في Sofricom, mais je pense حتى l'écosystème اليوم نتاعنا في تونس notre industrie logicielle on a besoin aujourd'hui d'avoir des facteurs différenciants, d'avoir des avantages compétitifs, d'être différent. Et je pense que ce point-là, l'excellence technique, accompagner nos collaborateurs pour qu'ils soient meilleurs dans ce qu'ils font, qu'ils soient excellents. Accompagner les managers parce que les managers c'est vraiment le premier contact de nos ingénieurs. Accompagner les managers, comprendre les problématiques des managers, faire monter en compétence les managers, ce sont deux axes très importants. L'excellence managériale, l'excellence technique. Aujourd'hui, les nouvelles technos, que ce soit le machine learning, le blockchain, l'IA, on a besoin d'être sur ça, on a besoin de suivre l'actualité, mais c'est très important également de revenir aux fondamentaux et de
construire une industrie qui soit solide. Et donc là, c'est un mot que j'adresse à tout le monde. Hein. Enfin, aux développeurs, il y a une responsabilité des développeurs aujourd'hui. Les développeurs, des qualifieurs, des intégrateurs, ils ont une responsabilité de prendre en charge leur dessin, leur carrière et d'apprendre aux managers également voilà, c'est un métier qui est difficile, c'est un métier qui est challengeant, mais c'est un métier qui est très gratifiant, et aux décideurs également pour accompagner, pour être conscient de ces challenges et ne pas se focaliser uniquement sur les aspects financiers. Très bien. Simel Kasdali, directeur opérationnel chez Sofricom, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Inch'Allah تكون فما فرص أخرى باش نحكيو فيها على les autres aspects تاع الخدمة نتاعك على خاطر on a beaucoup ne serait-ce حتى على le côté managérial, how to become a good manager على خاطر il y a plusieurs volets فيها الحكاية, c'est pas uniquement de la technique. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi Walid. يعيشك. DigiClub بودكاست برعاية توب نت، المزود الأول للفيبر أوبتيك في تونس. قوي في الكونيكسيون وتعدل التري او ديبي. وكان الزون متاعك كوفيرت بالفيبر أوبتيك، نجم تعمل سمارت فيبر وتولي عندك أقوى كونيكسيون في تونس. توب نت، أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.